तो जीशुख्रीष्ट जगत को जो आसीथिले तार मुख्य उद्देश्य कौन थिला? ए पृथ्वी को आसीथिले मनुष्यर बहुत बड़ समस्या को समाधान करिया पाए। प्रश्न अछि जीशु निजे बलिदान हेले ना जीशु को हत्या करागला? जागतिक भाव जदि आमे देखिबा तेबे यीशु को हत्या करा जाइथिला। मेंढा बलि करिथाए, किए छेली बलि करिथाए, किए कुकुड़ा बलि करिथाए। तो सेही स्थान रे जीशुख्रीष्टଙ୍କର बलिदान रो पुनी आवश्यकता कौन पड़िला? निश्चित रूपे अछि पशु बलि द्वारा पाप हरण हुए नाही। अच्छा, जदि जीशु को हत्या करिथिबा लोक माने जीशुଙ୍କର शत्रु नुह, तेबे जीशुଙ୍କର शत्रु किए? तो प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର वास्तव शत्रु मनुष्य नथिला। जीशुख्रीष्ट जगत को आसिकी बलिदान हेबा द्वारा मनुष्य जातिर कौन उपकार हैला? हे हेलो नमस्कार, मु विल्सन नायक आपण मान को होस्ट स्वागत करूची आपण मान को फेथ टॉक फेलोशिप को जेउ स्थान रे हम माने ईश्वर विषय आलोचना करू, विभिन्न टेस्टिमनी शेयर करू, प्रेयर सेशन करू और ईश्वर वाक्यर प्रचार करू। आसंतु आज सेवा कार्य आरंभ करिबा, प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता, मु तुमको धन्यवाद देउछि, तुमे आमान को सुंदर सुजोग देइछ पुनर्बार तुम चरण तले बसी तुम विषय आलोचना करबा निमंते। प्रभु आज जे कोनसी विषय आम आलोचना करूँ से मध्य तुम आमान को गाइड कर, कथा कह, प्रति विषय प्रभु तुम्हें आमान को प्रकाशन दियो बोली आम प्रार्थना करुचु। समस्त विषय को तुम चरण तले दे प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मागुछि, आमेन। मो प्रिय भाई और भौणी मैंने आज आमान गहन में आज अतिथि उपस्थित अच्छा जे कि विगत दिन मानक आमान निकट को आसी अनेक विषय आम को उत्तर देते जो द्वारा आम मैंने उपकृत होइछु। से होउछंती पास्टर सुशील कुमार नायक जे कि ख्राइस्ट विजन चर्च रो पास्टर अटंती। तेणु आसंतु आज आम ताहांको स्वागत करिबा। नमस्कार सर। नमस्कार। मु आपन को स्वागत करूछि फेथ टॉक फेलोशिप चैनल को। आपण पुनर्बार आमानकर अनुरोध रक्षा करी आमानक मध्य को आसी अछंती। आज मध्य आमानक मन अनेक प्रश्न अछि, आमे आपन को पचारे को चाहूछु आ आमे आशा करूछु आपण सेही समस्त प्रश्नर उत्तर ठीक भाव में आमान को देबे। आपनकर जे कोनसी प्रश्न अछि आपण पचारि परिबे। तो सर लास्ट टाइम आपण जतले आसीथिले आपण गोटे कथा कहिथिले कि जीशुख्रीष्ट स्वर्ग छाड़ी पृथ्वी को आसीथिले आ से होउछंती ईश्वरक पुत्र बा निजे ईश्वर। तो जीशुख्रीष्ट जगत को जो आसीथिले तार मुख्य उद्देश्य कौन थिला? प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी को आसीथिले मनुष्यर बहुत बड़ समस्या को समाधान करिया पाए। सेही समस्या होउची मनुष्यर पाप एवं तहिर दंड। मनुष्य जेते काम करे सेते से मजूरी पाई थाए। ठीक से प्रकार भाव रे आमने जेते पाप कर्म करू ताहार मध्य मजूरी रहिछि। ताहार अर्थ आमने जेते पाप करू सेते आमे दंड भोग करिथाउ। तो आमानक जीवन रे आमे अनेक पाप करिछु किंतु तार समाधान किछि नाही। आमे निजे चेष्टा करछु समाधान करिया पाए किंतु से समाधान आमे करि परिबा नाही। सेहिथिपई परमेश्वर आमानकर बड्ड समस्या को समाधान करिया पाए आसिले ताहाको कुहा जाए परित्राण। परित्राणर अर्थ होउची पाप ओ तहिर दंडरू उद्धार प्राप्त हेबा। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी को आसीथिले आमानको उद्धार करिया पाए। तो ए पाप एवं तहिर दंडरू प्रभु यीशु किमिति उद्धार करिवे सेहिथिपई तांकु मूल्य देबाकू पड़िला। आउ से मूल्य होउची से निजे आममानक निमंते बलिदान हेले। तो से बलिदान द्वारा आज आमाने मुक्ति पाइछु। अच्छा, वर्तमान जो आपण कहिले जीशुख्रीष्ट बलिदान हेले मनुष्य जाति को उद्धार करबा निमंते, एही स्थान में गोटे प्रश्न अछि, जीशु निजे बलिदान हेले ना जीशु को हत्या करागला? देखंतु मनुष्यर प्रकृति अधिकांश समय रे कलुषित होइथाए। तो मनुष्य भल मंद को देखे नाही। ता जीवन रे जदि निष्ठुरता आसी जाए सेतेबेले से भल थिले मध्य जन को हत्या करिवो, मंद लोक होइतिले मध्य जन को हत्या करिवो। ठीक सेही प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले ए पृथ्वी रे थिले सेही समय रे अनेक लोकमानक अंतर रे ठीक सेही प्रकार ही कलुषित मनोभाव थिला। तेणु से माने यीशु ख्रीष्ट को हत्या कले। किंतु अन्य पक्षरे आमे जे चिंता करिबा तेबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को बलिदान करिवा पाई ईश्वरंकर योजना थिला। देखंतु जागतिक भाव जदि आमे देखिबा तेबे यीशु को हत्या करा जाइथिला। आउ आत्मिक भाव जदि आमे देखिबा ताहले यीशु ख्रीष्ट को आमर पाप पाई बलिदान करा जाइथिला। आउ आत्मिक भाव जदि आमे देखिबा तेबे यीशु ख्रीष्ट सिद्ध पुरुष अटंती। से बलिदान हेबार योग्य व्यक्ति अटंती।
ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 53 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଳିଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ମେଣ୍ଢା ବଳି କରିଥାଏ, କିଏ ଛେଳି ବଳି କରିଥାଏ, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ବଳି କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଳିଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନର ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ପଶୁ ବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ପଶୁ ବଳି କରାଯାଉଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ପଶୁ ବଳି ଦ୍ୱାରା ପାପ ହରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲୋକ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ବଳିଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହା ଥରେ କଲା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ କୌଣସି ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ବଳିଦାନ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆସିବ କେଉଁଠାରୁ? ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଣିଷ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନୁହନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ର କିଏ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସନ୍ତାନମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସୌଭାଗୀ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେଥିର ସୌଭାଗୀ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରିକି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ। ସେଇ ରକ୍ତ ପୁଣି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହି ରକ୍ତ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିଛୁ। ପୁଣି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ସାର୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଅଧ୍ୟାୟ, 34 ଅଧ୍ୟାୟ, 129 ଅଧ୍ୟାୟ ଏସବୁରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 53 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ସେ କୋହର ସହିତ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଯଦି ହୋଇପାରେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ତଥାପି ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚେତନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ମିରାକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଥିଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ମହାଯାଜକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଏବଂ ଫାରୁସୀମାନେ ଏହିସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ତ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ସେହି ସମୟରେ ରୋମିଓ ସରକାର ଥିଲା। ଆଉ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ
ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତ କୌଣସି ଦୋଷ କରୁନଥିଲେ। କେଉଁ ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ? ସେମାନେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସେମାନେ ଖୁଣ ରୂପେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ ରୂପେ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କହୁଥିଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି, ଏହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ବିଧି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ବିଧି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାୟ 6000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଆମମାନେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଟା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଜଣକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଯେପରି ଭାରତରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ସେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଭାରତରେ? ତାହା ହେଉଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାପିଟାଲ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ 3:13 ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟେ। ତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ରୂପେ ଗଣନା କରାଗଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଦେଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କାହିଁକି ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି? ତାର ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି 1 କରନ୍ତି 1:18 ସେଇ କ୍ରୁଶର କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଖାଲି କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଘଟିଥିବା ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋର ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ମଣିଷର ପାପ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେବା ପାଇଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଯଦି କେହି ଚାପଡ଼ା ମାରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ନିଜେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ, ଏମାନେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ? କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ।
ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଶତ୍ରୁ କିଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ଏସବୁ ପଛରେ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ପଛରେ ଶୈତାନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଶତ୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଶୈତାନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛି। ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ। ବିଧିବିଧାନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋପ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅଧିକାର ସହିତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେଦିନ କିଛି ଅଲୌକିକ ବିଷୟ ଘଟିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦିଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ ସେହିଦିନ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଦିନ 12ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଘଟିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ମହାଯାଜକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇକି ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେଇଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲା ପରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିଲା। ତାହା ସତ ସେନାପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏହି କଥା କହିଲେ ଯେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଘଟିଲା, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତ ସାର୍ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିକି ବଳିଦାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର କ'ଣ ଉପକାର ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ବହୁତ ଉପକାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଋଣ ଶୁଝି ଯାଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ବଦଳରେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବହନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଋଣକୁ ଶୁଝେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଦେଲେ। କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଦେଲେ? ସେ ନିଜେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ, ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ। ହୋଇପାରେ ଅତୀତରେ କିଛି ପାପ ଆମେ କରିଛୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରି ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ତୃତୀୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମମାନେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। କାରଣ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆଦମ ପାପ କଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାଭଳି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁଛୁ। ତାହା ଥିଲା ସେଇ ପିତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେ ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ଆମମାନେ ଯଦି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5:1 ପାଠ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏହି ଶାନ୍ତି ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପୂର୍ବରେ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଳିଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପୁଣି ସପ୍ତମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ଲେଖା ଅଛି। ଶୈତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କରୁଛି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାର ସହିତ ଶୈତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 53:5 ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:24 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରହାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛୁ। ତ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ପାଳକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଆବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, କଲୋସୀ ପୁସ୍ତକ 2:14 ଏବଂ 15 ପୁଣି ବିଧିବିଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ
କୃଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପାପ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ସେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତୁମର ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ବହନ କର, ତୁମରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ଏ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନେ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂତନ ଟପିକ୍ ସହିତ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।